नमस्कार मुझे प्रिय होस्ट एंड दोस्त प्रणय कुमार साई न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते ओडिशा को आपन को स्वागत करछि। आज मो गहने जणे एमिति जणे कलाकार अछन्ती तांको परिचय कोन देबे मैडम को मोहर तांको परिचय जानिबा किछिटा समय अतिबाहित करे कहनी बापा मां डॉक्टर इंजीनियर कर दे कलाकार बा लेखक गोटे रे गोटे हेतांते जणे मो मां हेबे आजिरो नारी एही हला लक्ष्मी एही हला मां आ तांकरी सते किछिटा टाइम स्पेंड करबा आ तांको विषय किछिटा जानिबा। मैडम नमस्कार न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्कार ओडिशा को आपन को स्वागत। धन्यवाद। आपन को परिचय ना प्लीज कहिबे। मो ना प्रमिलापति मो टीचर थिले एबे रिटायर कर लेछि वृत्ति रे मो टीचर वर्तमान गृहिणी तापरे मो जने लेखिका हिसाब रे प्राय मते अल्प किछि लोक जानत ओडिसा आ मो आकाशवाणी कटक केंद्र मध्ये जने आपन असिस्टेंट ड्रामाटिस्ट 1999 से गीतिकार नाटकर आकाशवाणी कटक केंद्र बहुत गुड़े नाटक मोर गीत प्रचार मो झील भी जड़े गायिका सोनाली मिश्र सी प्रथम मो गीत रेडियो गाइबा आरंभ कर मो परिवार विषय जब कही मोर स्वामी ओडिशा जड़े अति प्रसिद्ध कलाकार थे स्वर्गत रवि मिश्र भी समस्ते जानती मुझे किसी पत्रिकार सब मोर लेखा बाहर मत भी कम लोक जानते अच्छा मैडम आपन को ये सफलता पीछे कहार बेसी हाथ थिला अवश्य जीवन में तो मां पर थाई आपन काहा को देखि के एते बट आगु जाई जंती ने मु सेते बेले मोर जते पिला बेले समय कथा कहूची सेते बेले तो आम पई एते आम सामाजिक प्रतिबंधक होथिला किंतु मो पाठ पढिला बेले मोर पिला को नाच गीत सुनिबा जो गाँव सब रामलीला होता यात्रा होता से गोटे आकर्षण था मत अष्टम श्रेणी प्रथम पढ़ुली जड़े आशालता विश्व दीदी थे से इंग्रेज पढ़ाऊे सी मत बहुत भल पाती मुझे बहुत भल पाती कि थे मुझे पाठ पढ़ा कर तेणु अन्य पिला सहित मत से बेंच ठिया करदे मुझे बहुत अभिमान कली कांदी बहुत तापर बस गोटे लेखु लेखु लिखिदेली मृत्यु तुम्हें केते दूरे देह विदाय ये अशांत जीवन पाइन कर आउे केते लाइन लिखला मो सांग मैंने दीदी को देखा और दीदी मत डाकी रूम कही तुम बढ़िया लिखुच कि तुम एमती नैराश्य दे कहीं लिखुच मो लेखा बाहर मो सांग मैंने मोटर नहीं लेखा ये कले तापर मुझे पुणी गीति कविता आड़ मन टाली आसला गीति कविता भी लिखी नाटक छोट गल्प शिशु व्यंग भी लिखे जहाँ अति सुंदर कविता थिला। मैडम एबे जो आपन को जो लेखा लेखुचंदी एमिति गोटे लेखा थिबो जहाँ लोकलोचन बहुत लोकप्रिय हते से लेखा विषय किछि कहबे। मोर मु विशेष करी मु ए नारी मानक ऊपर ही विशेष करी लेखे वर्तमान नारी माने बहुत माने से माने बहुत उच्च शिक्षित होइछथि स्वावलंबी भी होइछथि स्वाधीनता भी पाइछथि तथापि भी नारी मानकर समाज जेति स्थान पाइबा कथा से माने सेति पाई पार नाते स्वीकृति तेणु नारी मानक ऊपर बहुत गल्प कविता बेसी करी लेखे तेणु मु गोटे नारी विषय गोटे कविता लिखिଥିଲି सेटा टे दीर्घ कविता तेणु मु आज से नारी ऊपर आ गोटे छोट कविता जदि कहबो मु तुमको सुनाई पारि जहाँ अति सुंदर थिला मैडम को कथा सहित। अच्छा मैडम आपन को कविता रो दी लाइन हम दर्शक बंधु मान को सुनेबे। मो कवितार शीर्षक है मु नारी घर अगणार तुलसी गछ मु संजार माटी दीप धूप परी जली सुबास बांटई नाही तो मनरे दुख सबुरी मनर एरुंडी बंध मु दिन राति जगी बसे निश्व मु अति विश्व पाई केबे कांदे केबे हसे किए कहे मते सुबासित फूल आगरे सजेई रखे जननी भगिनी जाया रूपरे जीवनर मधु चाखे किए भावे मुझे नारी नारायणी पवित्र जाह्नवी धार मते पाई धन्य होई जीवन घर हुए स्वर्गपुर कहा हृदय गढ़ी दिए मु प्रेमर ताजमहल चकित होई दुनिया देखी त्याग मो अमूल मूल कहा पाई मुझे कौल कलिका भितर भी दिने बास आदरे कोलेई स्नेह देई घरई मनरे आस किए खोजे मोर देहर सागरे कामनार बाली घर छड़ाई जलाई लुटी निए मते दोष देई चरित्रर सबु कलंकर कला को बही
ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ସାଜି ଲିଭାଇ ପାରେ ନା କଳଙ୍କର ଦାଗ ଯେତେ ହେଲେ ଘଷି ମାଜି ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ମୁଁ ଅସଜଡ଼ା ଘର ସେତୁ ବନ୍ଧଟିଏ ହୋଇ କେହି ତ ବୁଝେ ନା ରାସ୍ତାର ବେଦନା ଚାଲିଯାଏ ପାଦ ଦେଇ କାନି ପଣତରେ ସାଉଁଟି ନିଏ ମୁଁ ସଂସାରର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ବି ହସି ହସାଏ ସଭିଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବି ହସି ହସାଏ ସଭିଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସବୁ ସୁଖ। ଯାହା ଅତି ସୁନ୍ଦରଟି କଥା ଥିଲା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏବେ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ ଘରେ ବସି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ହଁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲେଖିକା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ କେବଳ ନାରୀ ନୁହଁ ସବୁ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯୋଉ ଯୁବ କବି ଲେଖକ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ। କିଛିଟା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆସିବ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ଯାଉଛେ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବା ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫେରି ଆସିବ। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ ଭାବ ଆମର ବଢ଼ିଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇଟା କେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୁବକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭଟ କବିତା ସବୁ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସମୟ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ସବୁ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟର ସବୁ କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ହଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ସମୟ କଥା ମାନେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା। କଲେଜରେ ବି ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋର ଯିଏ ପକେଇଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ପକେଇକି ଟିକେ ବେଶୀ ଡରୁଥିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସିଏ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାର ସିଏ ଜମା କଲେଜ ନିଜ ଘରଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜଟା ଆମ ଘର ପାଖରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିଏ ସେଇ ବସ୍ରେ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ କହିଲେ ଭିଡ଼ ବସ୍ରେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ବୋଲି ରାଜି କରେଇକି ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଥିଲି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କହିବେ ରିକ୍ସାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯାଉଥିଲି କଲେଜରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବାତାବରଣ ସେତେବେଳେ ଏତେ ନଥିଲା ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚରର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ନେଇ ତ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କଲେଜରେ ବି ମୋର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଆମର ଲେକ୍ଚରମାନେ ଥିଲେ। ସେଠି ପାଖରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ସ୍ୱାମୀ କଳାକାର ଥିଲେ ଆପଣ ତ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ କିଛିଟା କହିବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କାରଣ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘରରେ 3 ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଶୀତମ ଦାସ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆମର ଇଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ତ କେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ହେଇଛି ବି ସେ ବି ଡାକନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯେଉଁ ପରଦାରେ ଦେଖିଥାଏ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କହି ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ଏମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି କଳାକାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବହୁତ ସେମାନେ ନିଜର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଥିଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି ତ ଅନେକ ସାରା କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ସାରା କବିତା ମାନେ ଲେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଚୋରି ବିଷୟରେ ସେ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କପି କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା ଯେ କପି ଏବେ ବହୁତ ହଉଛି। ମୁଁ ବି ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି କି ନାଁ କହୁନି ସେ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜଣଙ୍କର କବିତାକୁ ନେଇକି ନିଜ ନାଁରେ ବହିରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଇ କବିତାଟା ପାଠ କଲାବେଳେ ଯଦି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆରେ ଏଇଟା ମୋ କବିତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେ କହିବେ ନା ନା ମୋର ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ବୋଧେ ଆମର ବେଶୀ ସମ୍ମାନଟା ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ବି ମୁଁ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜନ୍ମମାଟି ଆଉ ଆମ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ଆମର ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତି ଶିଖେଇଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ତାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବିନା ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ?
ହଁ ମୋ ସହିତ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତି ଚେତନାରେ ଗୋଟେ କମେଡି ଧାରାବାହିକରେ ଟିଭିରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତ ସେ ବହୁତ ସିରିଏଲ ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ଥିଲା ଗୋପାଳ ରହସ୍ୟ। ସେଥିରେ ସେ ଗୋପାଳ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଗତ ବର୍ଷ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାମକ ସିରିଏଲରେ ଜେଜେବାପା ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସମର୍ଥନା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କଳା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ ହସେଇ ହସେଇ ବେଦମ କରୁଥିଲେ, ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ ବି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ତ ତିନି ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସାନ ଝିଅ ରହୁଛି। ସାନ ଝିଅ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସାନ ଝିଅ ଆମର ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଏବେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି? କଣ ଲେଖା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକା ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ସବୁ ପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଗୀତି କବିତା ଦିଅନ୍ତି, ଶିଶୁ ଲେଖା। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଦିଏ। ଆଉ ମୋର 10ଟି ବହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ଏବେ ମୁଦ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଥିଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା ଯେ କପି ଏବେ ବହୁତ ହଉଛି। ମୁଁ ବି ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, କି ନା କହୁନି। ସେ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜଣଙ୍କର କବିତାକୁ ନେଇକି ନିଜ ନାଁରେ ବହିରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ସେଇ କବିତାଟା ପାଠ କଲାବେଳେ ଯଦି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆରେ ଏଇଟା ମୋ କବିତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ କହିବେ ନା ନା ମୋର ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଲେଖା। ତେଣୁ ସେମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସିଏ ସେତିକିଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କବି ବା ମୁଁ କବି ନ ହେଇକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେମିତିରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଏମିତି କାହାର ଲେଖା, କାହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇକି ନିଜକୁ ସେଇ ଆସନରେ ବସେଇବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଏବେ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କଳାକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବା, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାରଣ ଆପଣ କାହିଁ କହିବି, ତମେ ତ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ, ତମେ କହିଲେ ଚଳିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତମେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ। ତମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲ, ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ତ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ଯେ ଏମିତି ମୋତେ ମିଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଛି ମୋତେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଠୁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଠିକ୍। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଲେଖକ ଲେଖିକା କଳାକାର ମାନେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରେ, ୟୁଥ ମାନେ ସେଟା ଜିନିଷଟା ଜାଣିବେ। ତ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ନମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ। ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବି ହାତେଇଲି। ଏମିତି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଛି। ତମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବାର ତମର ମାନସିକତା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ରହିଥାଉ। ଯୋଉମାନେ ଲୋକଲୋଚନର ଅଗୋଚର ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍रणीत कुमार सिंह। ମୋ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଲେଖକ ହଉ, କବିତା ହଉ, ଗୀତିକାର ହଉ, ସେମିତି ମୋ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ନମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବା। ଆମ ମନ ଭିତରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫେରି ଆସିବ। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅସମ୍ମାନ ଭାବ ଆମର
बढ़ी पिलाମାନଙ୍କର ସେଇଟା କେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୁବକବିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭଟ କବିତା ସବୁ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ନହେଲେ ଆମେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାଷା ଦେଇ ଲେଖିଲେ କେହି ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ କିଛି ସେଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଆଜି ଯାଏଁ କୋଉଠି ସବୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିବେ? ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବି ଆମର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକବି ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକା ସଂସଦ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଉଦୟଭାନୁ, ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା, ଏଇଭଳି ଅନେକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫକୀରମୋହନ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ମୋର ଆଉ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ସବୁଥିରୁ କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗାଳ୍ପିକା ହିସାବରେ ପାଇଛି, କେଉଁଠି କବି, କେଉଁଠି ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ମାନପତ୍ର କି ଗୋଟେ ଆମର ମିଳୁଛି ଆମ ପୁରସ୍କାର, ସେସବୁ କିଛି ଆମ ଲେଖାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ବେଶୀ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କାଲି ଆସୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହଁ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସଟା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବିତ। ସେ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ଯେ ଆଉ କେଉଁଠି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସବୁଆଡ଼େ ନାମଫଳକ ସବୁ କିଛି ଲେଖାଯିବ, ନଥିପତ୍ର ବି ଲେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବେଶୀ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଟିକେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ବୋଧେ ଆମର ବେଶୀ ସମ୍ମାନଟା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ବି ମୁଁ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜନ୍ମମାଟି ଆଉ ଆମ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ଆମର ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସଂସ୍କୃତି ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା, ତାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ପଶୁପତି କି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହଁ, ମୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ନିଜ ଏଇ ଆମ ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁ ପିଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିନକୁ 4 ଥର, ସକାଳୁ ରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ଦେବି, ପୁଣି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭାତ କ୍ଷୀର ଦିଏ, 4ଟା ବେଳକୁ ବି ଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଖଣ୍ଡେ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ, ରୁଟି ରାତିରେ 22-24 ପଟ କରି ରଖିଥାଏ, ନେଇକି ଯାଏ, ବାଟସାରା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କେତେଟି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆମେ ନିଜେ କେତେଜଣ ମିଶିକି ଗଢ଼ିଛୁ, ତାଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜ ପଇସାରେ ଚଳାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୋତେ କେହି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇସବୁ କାମ କରିବାକୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏବେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ନିଜ ଅସୁବିଧା ପୂରଣ କରିପାରୁଛେ, ତେଣୁ ସେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଁ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଏଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଯାଇ ଶେଷ ଜୀବନ କଟେଇବେ। ଯାଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଗକୁ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପଶୁଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ସାହାଯ୍ୟ ସେମିତି ଆଉ ଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେମିତି ହଉ। ଆଉ ଏତିକି କଥା ତ ମ୍ୟାଡାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ କଣ କହିବି, ଏତିକି ତ ସମୟ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତ ଦେଖା ହବା।